সো আপনাদেরকে হিউজ থ্যাঙ্কস সবাইকে। আমাদের সিলেটের প্রোগ্রামটা একটা সাংঘাতিক সাকসেসফুল প্রোগ্রাম ছিল এবং এটা আপনাদের মানে একটা অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশনের জন্য ছিল। ফিরোজ কুরেশি স্যার স্পেশালি, উনি তো আমাদের একদম প্রথম থেকেই জড়িত আমাদের নিউরোলজি ফ্যাকাল্টি এবং স্ট্রোক মেডিসিনের সাথে। সো আমরা জাস্ট আমাদের একটা ওভারভিউ দেই অ্যাক্টিভিটিস। আমাদের মেডিকেল স্টুডেন্টদের জন্য আমরা মেডিকেল অলিম্পিয়াড অর্গানাইজ করেছি, যেটা আতিক ভাই গতবার যে কন্ডাক্ট করলো। ইট ওয়াজ ভেরি সাকসেসফুল। ওভার 100 মেডিকেল কলেজেস টিম ফ্রম ডিফারেন্ট মেডিকেল কলেজেস পার্টিসিপেট করেছে ওখানে। এটা খুব ভালো ছিল। এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে ওটার ফাইনালটা হয়। তারপর আমাদের ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর প্রোগ্রাম আছে জুনিয়রদের জন্য, মেডিকেল স্টুডেন্টদের জন্য, হুইচ ইজ এ ভেরি সাকসেসফুল প্রোগ্রাম এগেইন। তারপর জুনিয়র ডাক্তারদের জন্য আমরা এরকম অনলাইন ওয়েবিনার অ্যারেঞ্জ করি বিভিন্ন ধরনের, হুইচ ইজ ভেরি ইউজফুল। কিন্তু আমরা দেশেও প্রতি বছর চেষ্টা করি 2টা থেকে 3টা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করতে। যেমন আমাদের স্ট্রোক কনফারেন্স আপনারা সবাই গিয়েছেন। এছাড়া এর আগে আমরা কার্ডিয়াক সার্জারিতেও কিছু করেছি। যেমন এই বছর আমরা ডিসেম্বর মাসে একটা বড় প্রোগ্রাম করব সবগুলো স্পেশালিটি মিলিয়ে, এবং কার্ডিয়াক সার্জারিরও খুব বড় একটা প্রোগ্রাম হবে যেখানে ওয়ার্ল্ড ফেমাস প্রায় 10-12 জন কার্ডিয়াক সার্জন আসবে ফ্রম আমেরিকা, ফ্রম ইউরোপ, ফ্রম সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, সাউথ। এবং আমাদের সবচেয়ে সাকসেসফুল প্রোগ্রামগুলোর আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের ট্রাভেলিং ফেলোশিপটা, যেমন কার্ডিয়াক সার্জারিতে ট্রাভেলিং ফেলো আমরা এক্সপেক্ট করছি এই মাসের শেষে আসবে। তো সে এখানে এসে হোপফুলি 6 to 8 উইকস কেমব্রিজে কাজ করবে এবং একদম কাটিং এজ টেকনোলজি। আচ্ছা, দিন মোহাম্মদ স্যার কাটিং এজ টেকনোলজি করতে পারবে। সো দিন মোহাম্মদ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আমি আই ওয়াজ কিলিং সাম টাইম। আমরা whilst we were waiting, তাজির ভাই, আমি একটু থ্যাংক ইউ শাকিল ফর ফিলিং। থ্যাংক ইউ। আমিন শুরু করো, সবাই ব্যস্ত। We already 10 minutes. আসসালামু আলাইকুম দিন মোহাম্মদ স্যার। এখানে আহমেদুল কবির জয়েন করছে। আসসালামু আলাইকুম। জি আসসালামু আলাইকুম। training. We have been establishing new intervention units in 2 divisional medical college hospitals, Chittagong Medical College, all the relevant specialists, including neuromedicine head and the neurosurgery head, both the Director General kindly has shown a very keen interest to develop the service and create a next generation service in their hospital, covering a huge population. In Chittagong division, I was told about 3 crore population, and the Sylhet is about 1.4 crore population. There's a huge need, as we all know, and Din Mohammed Sir is here, who is the pioneer of the neurointervention and neuroscience in our country, as you all know. So we will just briefly mention who is here on this call. We have the General of the Director of the National Institute of Neuroscience and President of the BCPS. And we have Chief Guest, Dr. Anwar Hussain Hawladar, Honorable Secretary of the Health Bangladesh. We have OBM Khurshid Alam, he's going to connect very shortly, DG Health Administration in Bangladesh. We have Professor Titu Mia, DG Health Medical Education. We will have Badrul Alam Mandal, Joint Director and National Institute of Neuroscience. Tasbirul Islam, Chair of the PHA, and he's Associate Professor in Pulmonology in the United States of America. We have Firuz Ahmed Qureshi, President, Neuroscience, Neurology Society of Bangladesh. Professor Ahmed Kabir, ADG Health. Brigadier General Mahbubur Rahman, Director, SOMCH. Brigadier General Shamim Ahsan, Director, Chittagong Medical College Hospital. We also have Professor Dr. Shishir Ranjan Chakraborty, Principal, Sylhet MAG Usmani Medical College Hospital. We gladly have the Oliver Spooner, who came all the way along to Sylhet to deliver his speech. He's the mechanical thrombectomy lead for United Kingdom, NHS England, the Barts Health, who does about 1/3 of the total thrombectomy in Royal London Hospital in London. We have Shahina Akhtar, Madam, joined in as Principal,
Chittagong Medical College Hospital. We have Bashar Mohammad Atiquzzzaman, Director, Digestive and the Liver Center of Florida, who is the Director of the PHA. We have Professor Dr. Mohammad Hassanuzzaman, Head Neuromedicine, CMCH. We have Professor Numan Khaled Chowdhury, Head of Neurosurgery, CMCH. We have Dr. Shishir Ranjan Chakraborty, SOMCH, the principal, also head of the medicine in Sylhet. Biplab Kumar Roy, who is the head of neuromedicine. Rashidun Nabi Khan, head of neurosurgery in Sylhet Medical. Abul Hasnat, vascular surgeon, NHS England in the UK. Shakil Farid, you heard about him. He's connected as well from the UK, he's a cardiac surgeon. And Dr. Saidur Rahman, who is a stroke physician, NHS England. And Dr. Ahmed Al-Kabir, Professor Ahmed Al-Kabir. Professor Ahmed Al-Kabir, ADG Health, kindly joined in as well as a special guest. With all this, we will start with the welcome speech from Professor Din Mohammad Sir, a short, brief introduction of the program, and then we will ask Dr. Tasbirul Islam, the chair of the PHA, to talk about 1 or 2 minutes. Thank you. Professor Din Mohammad Sir. Yes, please. Can you hear me? I can hear you, Yes, sir. yes, sir. Okay. Good evening and assalamu alaikum to everybody. We have been blessed লাইনটা কেটে যাচ্ছে আর আপনার লাইনে বোধহয় একটু অসুবিধা আছে একটু ইয়েতে ইন্টারনেটে অসুবিধা আছে স্যার তাজিরা একটু ফোন করে বলেন আমার মনে হয় ভিডিও অফ করে কথা বলতে বলেন Sir is connected from his iPhone, so just let's go ahead on whatever he's saying. I think we just accept it, I think. আমরা শুনতে পাচ্ছি না কিছু But I think I don't think we will be able to make it improve. He's connected from his phone, mobile phone. না ভিডিওটা অফ করলে হয়তো স্যারকে বলো স্যার আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না উনি লিভ করেছে উনি আবার জয়েন করবে হয়তোবা এটা জয়েন করছে স্যার Yes, and sorry for interrupting that. What are you talking about? That the people have selected 2 most important centers in my country. One is the Chittagong Medical and the Sylhet Medical College. You know that to provide তার শোনা যাচ্ছে না আপনার কথা একদম তার কথাটা কি শোনাই যাচ্ছে না আসলে ক্লিয়ার আসতে পারে I'm not sure. স্যার ভিডিওটা অফ করে দেন আমিন তুমি নেক্সট ইয়াতে যাও সবাই তো ব্যস্ত রাত হয়ে যাচ্ছে in that case Tasbir bhai you are allowed to say 1 or 2 minutes about the PHA and how you are going to support this great project from your perspective from the PHA. থ্যাংক ইউ আমিন আমি তুমি সবাই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাকে এই মিটিংটা অ্যারেঞ্জ করার জন্য আমার মনে হয় আজকে আমি রিয়েলি গ্রেটফুল টু মিস্টার আনোয়ার হোসেন হাওলাদার হেলথ সেক্রেটারি গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ উনি সময় দিয়েছেন আমাদের এই মিটিং এ এবং শুধু এই মিটিং এ না উনি আমাদের সিলেটে যে ইভেন্টটা হলো সেখানে উনি গিয়েছিলেন এবং ইনঅগ্রেট করেছেন আমাদের মিটিংটা আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু হিম I'm thankful to all the guests today. আমি জানি প্রায় 18 জন গেস্ট সবার নাম আর বললাম না কিন্তু আমি বলবো যে সবাই যেভাবে আমাদেরকে এনকারেজ করছে ইটস রিয়েলি ইটস আ ব্লেসিং ফর আস আমাদের
প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমি আর জন্ম হচ্ছে জুলাই 2020-তে। আমরা গ্রুপ অফ নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি যারা বিদেশে কাজ করি তারা এটা তৈরি করি প্রথমে। পরে আমরা বাংলাদেশের কাউন্টার পার্ট যারা আছে বাংলাদেশের ফিজিশিয়ান তাদের সাথে কথা বলি। তারা আমাদেরকে উৎসাহ দিলেন এবং বললেন গো অ্যাহেড, উইল বি উইথ ইউ। এবং সেখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু। এবং আমি বলবো যে আমার অসম্ভব একটা সাপোর্ট পাচ্ছি আমরা, এবং আমাদের মনে হয় যে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো দেশে আসলে। এবং সেখান থেকে আমাদের অনেকগুলি প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি। প্রথমে ছিল জুম বেস থেকে আমরা আসলাম ইন পার্সন। তারপর আমরা সিলেটে যে প্রোগ্রামটা করলাম সেটারই ফলো আপ মিটিং হচ্ছে আজকে, যে আমরা কিভাবে একটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার, নিউরো ক্রিটিক্যাল কেয়ার একটা সেটিং করতে পারি আউটসাইড অফ ঢাকা। এবং সেখানে হচ্ছে আমি জানি নিন সাচ স্টেট অফ দ্য আর্ট, কিন্তু হয়তো বা ঢাকার বাইরে আমাদের তেমন কোনো স্ট্রোক কেয়ারের ফ্যাসিলিটি নাই। তো সেখানে দিন মোহাম্মদ স্যার এগিয়ে আসছিলেন প্রথমে, তারপর প্রফেসর কোরেশি উনি সাপোর্ট দিলেন যেটা দরকার আমাদের। তারপর তো আমি যারা সিলেট মেডিকেলে আছেন বা চিরাং মেডিকেলে আছেন তারাও বললেন যে লেটস ডু ইট। এখন হচ্ছে মিস্টার আনোয়ার হোসেন হাওলাদারের সাথেও আমি কথা বললাম। উনি কাইন্ডলি গিভিং আস দ্য গাইডেন্স এন্ড ব্লেসিং যেট ইট নিড টু বি ডান। তো আমরা যারা বিদেশে আছি তারা হচ্ছে এই জিনিসগুলির উপর কাজ করতে চাই, যেখানে আমাদের এক্সপার্টিসটা আপনারা ইউজ করতে পারবেন। আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম চাচ্ছি যে প্ল্যাটফর্মে আমরা কাজ করতে পারবো, এবং আমাদের পিওরলি ভলেন্টারি একটা কাজ করব আমরা এখানে, জাস্ট দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকে শুরু করে। এবং আমরা যেটা শাকিল বলছিল প্রথমে যে আমরা শুধু ইন পার্সন, আমরা শুধু ফিজিশিয়ান নিয়ে কাজ করব না, আমরা কিন্তু কাজ করছি মেডিকেল স্টুডেন্ট নিয়ে। ফার্স্ট টাইম ইন দ্য বাংলাদেশ হিস্ট্রি আমরা মেডিকেল অলিম্পিয়াড করলাম সরাদ্দি মেডিকেলে। প্রায় ওভার 200 পার্টিসিপেন্ট জয়েন অল ওভার বাংলাদেশ। দ্যাট ইজ এ সাকসেসফুল একটা ছিল। আমরা পিএইচএ থেকে ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর প্রোগ্রাম শুরু করলাম ফর দ্য মেডিকেল স্টুডেন্ট। আমরা হচ্ছে ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ চায় তাহলে ডিসেম্বরে আমরা 8-9 তারিখে একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স করবো। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান অফ এ কাইন্ড কনফারেন্স হবে, যেখানে একটা ভেন্যুতে মাল্টি স্পেশালিটি কনফারেন্স হবে, যেখানে নিউরোলজি হবে, তার পাশে হবে জেনারেল সার্জারি, তার পাশে হবে পালমোনারি। তো আমরা 2 দিন ব্যাপী করব। তার আগে আমরা প্রি কনফারেন্স কোর্সও করব ইনশাল্লাহ। ইট উইল বি পার্টিসিপেটেড বাই both physician from abroad and physician in Bangladesh. তো এটারও আমরা ব্লেসিং চাচ্ছি, আপনার সাপোর্ট চাচ্ছি। এবং আমি চাচ্ছি আপনারা যে আজকে দিকপাল যারা, আজকে নিউরোলজিতে আমরা যাকে বলি বা নিউরোসার্জিতে যারা দিকপাল, এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের যে আসলে আমাদের ডিরেকশন দিচ্ছেন মিস্টার আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, উনি আছেন। ওনার কাছে আমাদের একটাই আর্জি যে আমাদেরকে আপনারা ইউজ করেন, আমাদেরকে আপনারা বলেন কোথায় কাজ করতে হবে। গাইডেন্স, সাপোর্ট, ব্লেসিং, অ্যাডভাইস সব চাচ্ছি আপনাদের থেকে, যেখানে আমরা বাংলাদেশের জন্য কিছু কাজ করতে পারি। তো ধন্যবাদ আমিন তোমাকে আবার আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। ব্যাক টু ইউ। থ্যাংক ইউ তাসফির ভাই। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sorry, sir. I was very interrupted. So what I was talking about that we have decided to start the most gold standard people acquisition store, the reperfusion therapy. So আমাদের এখন যেটা মনে হচ্ছে এখন এই জাস্ট রাইট এজ এ মুভমেন্ট, যে আমরা থ্রম্বোলাইসিসটা এখন বাংলাদেশের অনেক হাসপাতালে করতে পারবো বিকজ অফ the facilities that we have right at the moment. The CT and the CT scan and CTA is quite possible in many hospitals, even in district hospitals in Bangladesh. And we have a good team that we can start thrombolysis outside Dhaka. That's one of the upsides. But we can come back to me that needs a little bit further arrangement, because you know that thrombectomy we need first of all is the cath, because we don't have the neurocath outside Dhaka, not even outside New, maybe in Dhaka Medical College, okay? But we can use the cardiac cath lab. We can use the cardiac cath lab, and cardiac cath lab now we have in almost all big hospitals in Dhaka, in Bangladesh. So if our honorable secretaries are actually give the order that when we have the facilities for neuro intervention, they can, for the time being, use the cardiac cath lab, so that until we get the machine. Second, we need a skilled manpower, which is
seriously lacking. You don't have to rewrite at the moment because thrombectomy is actually done by Dr. Shafiq in neurosurgery, Dhaka Medical College, and by a small team in neuroscience neuroscience, people. These 3-4 people are actually running thrombectomy in this country. So we need the same manpower, team manpower, infrastructure for doing thrombectomy. So if we have these abilities, these facilities, and this kind of manpower, then we can actually provide provide these services. And I am really very grateful to all of you who are working with me for your kindness and for extending your help and hand to our people in Bangladesh, so that we can the people working in the country and people working outside and in Bangladesh. They actually want to make a difference, to be honest and tell you. And I think in this sector, our Director of Health Services, our Honorable Secretary, has got many things to do. Because if we agree, we can figure out that how can we proceed further. That is, so I think this meeting will be a warm-up meeting, and how can we really make our mind, set up our mind, and we can set up a roadmap in future as quick as possible. We can take off from the running. That is the main option of this meeting today. So I am very grateful to all of you again for your keen interest. As a Bangladeshi staying in outside. It's very rare, very rare, actually, honest, I tell you. So thank you very much. Thank you, sir, for presenting as a chief guest. So thanks a lot for giving us time to talk about this. Thank you. Thank you, Professor Din Mohammad, sir. Very directional, the discussion and the advice project. As you know, that we should go to phase-wise. Obviously, we need to do mechanical thrombectomy, for which temporarily we can use the cardiac catheter lab, which I think existed in many medical college hospital. But thrombolysis can be started with the existing team, I believe, in all the medical college hospital, I believe, in the country. It's a simple medicine. It's just what my understanding is what we will need. We'll need a clotting skin, full blood count, urea electrolytes, and a CT scan, and thrombolysis is done. So the pathway is very, very clear, actually. And obviously, we need the neurosurgical backup. Rarely 5 to 10% patient can have a bleeding penumbra. As you know, the ischemic stroke patient can have 1/3 the bleeding penumbra. It could be small or more, and selecting patients sometimes is difficult. And yet, when you select the patient highly, they can still bleed, and we need to have a neurosurgical the establishment which you have in all the medical college hospital. So with all this, thank you very much, sir, again. And I'm so grateful that the Health Secretary's ADG Health and the Health Secretary, Dr. Anwar Hussain Hawladar, sir, is here. We will go to the Chittagong Medical College Hospital, where I believe there is already a couple of, I think probably 10 thrombolysis has been done with the help of the cardiology doctor and the Hassanuzzaman sir here. With all this, I think I'll go to Professor Hassanuzzaman to see the scopes in your medical college hospital. I know you are very supported by Brigadier Shamim Hassan, who is sitting next to you, and he has spoken to me several times as well. So if you could say, what are the scopes and what do you have actually, and what do you need more? আমিন, আমার একটু মেসেজগুলি দেখো তুমি একটু চ্যাট বক্সে, ঠিক আছে? Thank you. Assalamu alaikum. Professor Chimia sir is connected, I think. Thank you, sir. Yeah, Hassanuzzaman sir. I'm Professor Hassanuzzaman, Head Neurology Department, Chittagong Medical College. আসলে চিটাগং আমরা যেটা বলি যে চিটাগং মেডিকেল কলেজ হচ্ছে যে এই রিজিয়নে, যেটা একদম ফেনী থেকে শুরু করে খাগড়াছড়ি বা 30 লাখ লোক এই অঞ্চলে বাস করে, এবং এই রিজিয়নের মধ্যে একমাত্র নিউরোলজি ডিপার্টমেন্ট যেটা
সার্ভিস দিচ্ছে এবং এখানে এত ভ্যারাইটিস অফ পেশেন্ট আসে, বিশেষ করে স্ট্রোক বা এই জাতীয় পেশেন্টগুলো অনেক বেশি আমরা ফেস করি এবং আমাদের এই ডিপার্টমেন্ট 1995-এ শুরু হয়েছে এবং এখানে 2001 সাল থেকে এমডি নিউরোলজির কোর্স আছে এবং অলরেডি প্রায় 31 জন নিউরোলজিতে এমডি করে বের হয়ে গেছে আমাদের এই ডিপার্টমেন্ট থেকে। আমাদের এখানে ফ্যাকাল্টি আছে প্রায় 100 10 জন। এইখানে আমরা প্রায় 2 বছর যাবত ইন্টারভেনশন নিয়ে আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি, যদিও তারপরে বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যে, সরকারি মেডিকেল কলেজগুলো যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে আমরাই প্রথম এখানে আইভি থ্রম্বোলাইসিস শুরু করেছি। অলরেডি আমরা প্রায় 6-7টার মতো করেছি সাকসেসফুলি এবং এটা নিয়ে আমরা একটা স্টাডিও করেছি যে কিসের জন্য এই থ্রম্বোলাইসিস গুলা করা যায় না, কেন দেরি করে আসে, সেগুলা জায়গায় আমরা অ্যাড্রেস করে আমরা সেগুলা জায়গায় ব্যবস্থা নিয়ে খুব কম সময়ের মধ্যে যেন পেশেন্টরা যারা ইমার্জেন্সিতে আসে তারা যেন আমাদের ওয়ার্ডে চলে আসতে পারে, সিটি স্ক্যান যেন সাথে করে ফেলতে পারি আমরা এবং এনএইচএস স্কোর গুলা করে যে সমস্ত কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে সেগুলা দেখে আমরা শুরু করে দিয়েছি আমরা এবং আমরা চাই যে এটাকে আমরা আরো ফার্দার সেই সুযোগের জন্যই আমরা আসলে চেষ্টা করতেছি এবং এটার জন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলো দরকার সেগুলো যদি আমরা পাই, আমাদের অলরেডি 4-5 জন ছেলেও তারা ইন্টারেস্টেড যে তারা যদি প্রপার ট্রেনিং পায় তারা আমরা এখানে সেটা শুরু করে দিতে পারবো এবং এই শুরু করার জন্য অন্য যে ফ্যাসিলিটিগুলো দরকার নিউরোলজি এবং একটা ক্যাথ ল্যাবের জন্য স্পেস, একটা স্ট্রোক ইউনিটের জন্য স্পেস, একটা নিউরো আইসিইউর জন্য স্পেস এবং এগুলোর জন্য যে লোক বলগুলা টেকনিশিয়ান এবং নার্স, ওয়ার্ড বয়, সুইপার এগুলা ফ্যাসিলিটি যদি আমরা আমাদেরকে প্রোভাইড করা হয়, আমার মনে হয় যে ইনশাল্লাহ আমরা উইদিন 1 or 2 years এর মধ্যে আমাদের ছেলেপেলেদেরকে ট্রেন আপ করে এটা শুরু করে দিতে পারবো। Thank you very much, sir. I think we would like to hear from our Health Secretary, Dr. Anwar Hussain Hawladar, sir. We are mindful that you're quite late, and if you want to say a few words, sir, Dr. Anwar Hussain Hawladar, sir. থ্যাংক ইউ। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে অনলাইন অনুষ্ঠানে আমাকে উপস্থিত থাকার জন্য, দাওয়াত দেওয়ার জন্য। আমি আসলে আমাদের দিন মোহাম্মদ সাহেবের কথা বোঝা যাচ্ছিল না, শুনতে পারিনি আমি ভালো করে। তবে একটা জিনিস আমার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমি বলতে পারি বা হেলথ সেক্রেটারি আমার যেটা উপলব্ধি সেটা হলো যে স্ট্রোক ম্যানেজমেন্টের পেশেন্ট এখন গ্রামগঞ্জেও প্রচুর পেশেন্ট তৈরি হচ্ছে এবং এই পেশেন্টগুলো আপনার প্রথমে উপজেলা লেভেল হসপিটালে মুভ করে, তো সেখানে ডাক্তার অনেক সময় বুঝে উঠতে পারে যারা আছে মেডিকেল অফিসার বা জুনিয়র কনসালটেন্ট, আবার অনেক ক্ষেত্রেই সেখানে নিউরোলজির ডাক্তার নেই, তো সব স্বাভাবিক কারণে তারা বুঝে উঠতে পারে। তো এখন কমিউনিকেশন ব্যবস্থাও মোটামুটি ভালো, তো সেই দিক থেকে একটা বিষয় যেটা করা যেতে পারে যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যদি আমাদের নিউরো সায়েন্স হসপিটাল আছেন, যদি ওনারা যে একটা কাজ করেন যে আমাদের জেলা পর্যায়ের হসপিটালগুলো এবং মেডিকেল কলেজ হসপিটালগুলো সেখানে তো স্পেশালাইজড ডক্টর আছেন, তারপরে আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা উপজেলা লেভেল পর্যন্ত এখন ভিডিও কনফারেন্সিং এর ব্যবস্থা করা আছে, প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকে চাইলে কনফারেন্স করতে পারে। এই ধরনের পেশেন্ট পাওয়া গেলে আমার মনে হয় যে they can make a teleconference. It may be from both to উপজেলা to neuroscience hospital অথবা জেলা পর্যায়ে থেকেও হতে পারে। যে কোনো পর্যায়ে যদি কনফারেন্স করা যায় তাৎক্ষণিকভাবে, তাহলে পরামর্শ নিয়ে কিন্তু অনেক রোগীকে স্টেবল করতে পারলে তারপরে হয়তো আপনার
বিভাগীয় শহরে হসপিটালে যেখানে স্পেশালাইজড অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে সেখানে পাঠানো সম্ভব। আর প্রথম দিকে যখন ইন্টারভেনশনটা হয়তো আপনারা জানেন যে তখন খুব অল্পতেই ম্যানেজ করে হয়তো তাকে ফিরিয়ে আনা তো ভালো অবস্থায় বাড়িতে ফেরত পাঠানো সম্ভব, ঢাকায় বা বিভাগীয় শহরে পাঠানোর প্রয়োজন হয় না। তো আমার কাছে মনে হয় যে এই একটি বিষয় আছে যেটা আপনারা এই করতে পারেন, সহযোগিতা দিতে পারেন যে আমরা কিভাবে যে, আর ইতিমধ্যে এটাও ঠিক যে আমাদের স্পেশালাইজড ডক্টরও আছে, যথেষ্ট আছে, কিন্তু এরা বেশিরভাগই শহরমুখী, এটার সমস্যা ঢাকামুখী। সেক্ষেত্রে যে নিউরোলজিক্যাল সোসাইটি আছে, এই সোসাইটি যখন বসে তারা যদি একটু চিন্তা করে যে একটা ফেয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ডাক্তারদের মধ্যে নিজেদের করা, কারণ আমরা হয়তো বলবেন যে অ্যাজ সেক্রেটারি এটা ইটস মাই রেসপন্সিবিলিটি, দ্যাটস ট্রু, কিন্তু অনেক সময় হয় যে এমন সব মানে অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় যে আমরা অনেককে অনেক জায়গায় পাঠিয়ে রাখতে পারি না, কোনোভাবেই পারি না। তো সেটা একটা সমস্যা যে একটা ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন করে আমরা প্রত্যেক জেলা পর্যায় পর্যন্ত একজন নিউরোলজিস্টকে রাখবো, জেনারেল নিউরোলজিস্ট যিনি অন্তত ম্যানেজ করতে পারবেন, সে ধরনের অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তো এইসব কারণে আমি মনে করি যে সোসাইটি একটা রোল প্লে করতে পারে যে তারা একটা ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, এবং যদি আমাদের সাথে আলাপ করে যে অনেকে হয়তো আছে যে জেলা পর্যায়ে বা বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা থেকে গিয়ে কাজ করতে ইন্টারেস্টেড আছে, তাদেরকে আমরা এরকম বললে আমরা দিতে পারি, কিন্তু খুব তদবির হয়, এমন তদবির হয় যে খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় আমাকে। সেটা একটা, সেক্ষেত্রেও সোসাইটি একটু হেল্প করতে পারে। আর দ্বিতীয়ত হলো যে যেটা বললাম যে কিছু ডাক্তার বিশেষ করে ইউনিয়ন উপজেলা পর্যায়ে, উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সবাই আসে, প্রথমে প্রাথমিক ধাক্কাটা গ্রামগঞ্জের ওখানেই আসে। তো ওখানে যদি আমাদের মেডিকেল অফিসার বা জুনিয়র কনসালটেন্ট যারা আছে তাদেরকে যদি একটি শর্ট টাইম একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা যায়, যে ট্রেনিংটা দিয়ে 2 মাস হোক বা 3 মাস হোক, সে অন্তত প্রিলিমিনারি ডায়াগনোসিস করতে পারে যে এটা স্ট্রোকের পেশেন্ট কিনা, তারপরে টেলিকনফারেন্সে পার্টিসিপেট করে সে যদি দ্রুতভাবে বড় ডাক্তারদের সহযোগিতা নিতে পারে, তাহলে আমার মনে হয় তা উপজেলা পর্যায়ে থেকেও একটা বিশাল সংখ্যক রোগীকে ম্যানেজ করা সম্ভব। তারপরে তো জেলা বা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল আছে, এটা চিন্তা করা যেতে পারে। এবং আমি মনে করি যে আপনারা যারা আছেন, এবং আমি আপনাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনারা দেশে বিদেশে থাকেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে, তারপরেও দেশকে নিয়ে এরকম ভাবেন, এবং আপনাদের এই যে দেশপ্রেমের জায়গা থেকে আপনারা নিজেরা এতটা উদ্গ্রীব আমাদেরকে নিয়ে ভাবেন, এই জন্য আমি খুবই গভীরভাবে কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে। এবং আপনারা এটা একটু, আমি যেটা সাজেশন দুটো দিলাম, এটা একটু চিন্তা করে দেখেন যে আমাদের দিন মোহাম্মদ আছেন, হি ইজ ওয়ান অফ দি হি ইজ দ্য লিজেন্ড। তিনি তার কথা নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টে বাংলাদেশের যেখানে যে কথাই সে বলুক না কেন, সবাই সেটা অন্তত মানার চেষ্টা করে, ওনাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে, ওনাকে সম্মান করার চেষ্টা করে। আমার এই দুটো বিষয় যদি ওনার সাথে আপনারা অ্যাডজাস্ট করে একটা মোটামুটি করতে পারেন, তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের যে অবস্থা আছে তার থেকে আমরা অনেকটা সহায়তা পেতে পারি। আর আমাদের যে মানে আমাদের এখন সাপোর্ট, কিছু সাপোর্ট সাময়িকভাবে সমস্যা হয়েছে, সাময়িকভাবে না, এটা সবসময় ছিল। আমরা রিসেন্টলি খুব একেবারে মানে খুব ডেডিকেটেডলি আমরা ইনভেস্টিগেশন করেছি যে আমাদের উপজেলা জেলা হসপিটালগুলোর চিত্রটা কি। তো আমরা চিত্রটা বের করতে পারছি, তাতে দেখা যাচ্ছে যে অনেক জায়গায় অনেক কিছু নাই, কিন্তু এই যে নাই এবং এগুলো যে করা দরকার, সেই বিষয়টাও আসলে ওইভাবে আমাদেরকে জানানো হতো না বা জানতাম না আমরা। তো এখন একটা টোটাল একটা ইনভেস্টিগেশন আমরাও করেছি, একটা ডায়াগনোসিস আমরা করতে পারছি যে আমাদের হসপিটাল গুলোকে এখন ব্যবহার উপযোগী করার জন্য কি প্রয়োজন আছে, সেগুলো ক্রমান্বয়ে আমরা সাপোর্ট দিয়ে যাব আশা করি, এবং মানগুলো আরো ভালো হবে। তো এইটা আমার তরফ থেকে কথা, আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। আমিন, আমি একটু কথা বলতে পারি? একটু কথা বলি আমিন। স্যারের
প্রেক্ষাপট স্যারের যে বক্তব্য দিলেন সেটার প্রেক্ষাপটে। এক নম্বর হচ্ছে স্যার, আমরা প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর কাইন্ড ওয়ার্ডস। আমরা আসলে কাজ করতে চাচ্ছি। আপনি যেটা বললেন যে জুনিয়র ফিজিশিয়ানদের ট্রেনিং এর ব্যাপারটা, সেখানে আমরা অবশ্যই এখানে কাজ করতে পারি উইথ দ্য সাপোর্ট অফ দ্য বাংলাদেশ সোসাইটি অফ নিউরোলজি, তারপর হচ্ছে প্রফেসর দিন মোহাম্মদ স্যার আর সবাই যারা আছেন আজকে এখানে, সবাই মিলে আমরা এটা করতে পারি। আজকে তো ইন্টারনেটের যুগ, আমরা হচ্ছে জুমের থ্রুতে অনেক কিছু করতে পারি। আর আমরা কিন্তু এখন প্ল্যান করছি দেশে মোর ফ্রিকুয়েন্টলি যাওয়া এবং ইন পার্সন ট্রেনিং দেওয়া। তা আমার কাছে মনে হয় একটা স্ট্রোক কেয়ারের, যেটা আপনি বললেন যে ঢাকাতে আছে কিন্তু ঢাকার বাইরে তেমন নাই, আমরা যদি ডিভিশনকে চিহ্নিত করতে পারি, এবং এখানে আমাদের শুধু নিউরোলজি না, এখানে আমাদের ক্রিটিক্যাল কেয়ারের উপর কাজ করতে হবে, কারণ তারা আইসিইউতে আসে। তারপর হচ্ছে ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টকে আমাদেরকে ঢালাও করে সাজাতে হবে, কারণ ওদের 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 কাছেই প্রথমে আসে। আর 3 নম্বর হচ্ছে আমাদের ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিস, মানে হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স। আমাদের সার্ভিসটা হচ্ছে নন এক্সিস্টেন্স মনে হয়, মাত্র 2টা থেকে 3টা অ্যাম্বুলেন্স পর 1 লাখ মানুষের জন্য বাংলাদেশে, তারপরও ট্রেন্ড না। তো সেখানেও আমরা চিন্তা করছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিস এস্টাবলিশ করার জন্য আমরা হয়তো বা এখানে রোল প্লে করতে পারি, যদি আপনারা আমাদেরকে ডিরেকশন এবং ব্লেসিং সাপোর্ট দেন। আমরা অবশ্যই এটার উপর কাজ করব। এবং যারা গ্রামে গঞ্জে আছে যে ডাক্তার জুনিয়র, তারা যেন গ্রামেই থাকে, তারা যেন শহরে না আসে। সেটা আসল ইয়াটা হচ্ছে ট্রেনিংটা, মেডিকেল ট্রেনিং। সেখানে আমরা এখানে প্লে করতে পারি মেডিকেল ট্রেনিংটা ওদের জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া, শুধু নিরো না, যে কোনো জায়গায়। এখানে জুম বেস কিছু হবে, আমরা দেশে যাই কাজ করব, সো দ্যাট দে স্টে ইন ভিলেজ অ্যাটলিস্ট ইয়াং। তখন তো সেই সময় বাচ্চাদের স্কুলিং নিয়ে তারা চিন্তা করে না, তারা চিন্তা করে তাদের ট্রেনিংটা হচ্ছে না, তারা এফসিপিএস করতে পারছে না, তারা এমআরসিপি করতে পারছে না। সেখানে যদি আমরা ট্রেনিংটা দিতে থাকি ওদেরকে, তাহলে ওরা আউট অফ টাচ মনে করবে না, তারা 2, 3, 4, 5 বছর থাকবে, দেন দে ক্যান কাম টু দ্য বেটার ট্রেনিং ইন দ্য সিটি। তো সেখানে আমরা এই ব্যাপারে, রিটেনশনের ব্যাপারে জুনিয়র ডাক্তারদের আমরা কাজ করতে পারি। থ্যাংক ইউ আমিন। আমিন ভাই, আমি একটা জিনিস জাস্ট অ্যাড করি, একটা লাইন জাস্ট। আই কমপ্লিটলি সাপোর্ট হোয়াট তাজউর হ্যাজ সেড। আমি আমাদের মাননীয় হেলথ সেক্রেটারি একটা কথা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, যে ভিডিও কনফারেন্সিং। জাস্ট আপনাদের ইনফরমেশন জন্য, সবাই ইংল্যান্ডে যেমন আমাদের কেমব্রিজ রিজিয়নে 250 মাইলে প্রায় 10টা হাসপাতাল, স্ট্রোক অন কল কভার করে কিন্তু খালি 3টা হাসপাতাল। এবং যেটা হয়, একটা পেশেন্ট আসে, তাকে জুনিয়র ডাক্তার যখন এক্সামিন করে, ভিডিও কনফারেন্সিং এর লিঙ্কের মাধ্যমে স্পেশালিস্ট অন কল, যে হয়তো 100 মাইল দূরে একটা হাসপাতালে, সে দেখে ক্লিনিক্যাল এক্সামটা, সে সিটি স্ক্যানটা দেখে, তারপর সে বললেন। সো উই শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস, যে প্রত্যেকটা রিজনে একটা হাব করে ওখানে এই সার্ভিস রান করা। Thank you. Thank you, Shaki. আমাদের এই তো উনি যেটা বলছেন, ইম্পোর্টেই পেশেন্টরা আসে ওখানে। আমাদের নিউরোমেডিসিনের স্পেশালিস্ট প্রফেসর কিছুই দরকার নাই, ওখানে আমাদের মেডিকেল অফিসার দরকার। বিকজ উই উইল ক্রিয়েট সাচ এ পাথওয়ে that this doctor will know, any MBBS doctor will know who is having the symptom of stroke and needs a CT scan, and convey this message to the tertiary Sylhet Osmani Medical College, Chittagong Medical College, rapidly within seconds. You can transcribe the scan like this and phone to say the clotting test is fine. If they cannot do thrombolysis in the Upazila center, this patient can go within 2 hours to a tertiary center. And there are very clear pathways, and we can use the NHS England usage stroke care pathways. It's very useful, and I think we had a very good discussion. We always do not need to go to the tertiary center at all. Effective communication and integration, it is what we need. I think we will say Professor Titumia sir is connected here, Director General of Medical Education. Professor Titumia sir, would be very grateful if you could say something about this great project. Thank you, sir. Professor Titumia sir. We connected now.
আমিন ভাই ছিল Yes, এখন in that case, we would go to ADG Health, Professor Ahmedul Kabir, sir. Professor Ahmedul Kabir. Thank you so much. Possibly you can hear me. Yes, yes, very শুনতে clear. পাচ্ছেন? আচ্ছা আমি একটু বাংলায় বলি তাহলে সুবিধা হবে। Thank you, thank you. তো আমার যেটা মনে হয় আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, বিশেষ করে দেশের বাইরে এত দূরে থেকে দেশের কথা চিন্তা করছেন, এটা একটা দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ। আমি অলওয়েজ এটাকে খুব এনকারেজ করি। আই ক্যান রিমেম্বার আপনারা যে কোভিড এর সময় আমাদের পাশে ছিলেন। আমি বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিনের সেক্রেটারি জেনারেল ফর দ্য লাস্ট রিপিটেড 3 times with the support of my colleagues. তো এখন আমরা বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিনের সঙ্গেও আপনারা কাজ করেছেন। কোভিড এর যে ন্যাশনাল গাইডলাইন সেটা সোসাইটি অফ মেডিসিন থেকেই করা। আমরা আপনাদের অনেক ইনপুট পেয়েছি, আপনারা একটা গাইডলাইনও পাঠিয়েছিলেন। আই রিমেম্বার তাজির ভাই তখন আইসিইউ এবং বিভিন্ন জায়গায় যথেষ্ট হেল্প করেছেন। উই আর রিয়েলি ভেরি গ্রেটফুল। এখন আমি সেই পার্সপেক্টিভ থেকে কথা বলছি না, যেহেতু আমি এখন এডিজি প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট, আমি সেই পার্সপেক্টিভে ব্রড স্পেকট্রামে সারা দেশ নিয়ে কথা